ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਭਾਜਨ ਜਿਤਨਾ ਕਚਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ, ਉਹ ਛਾਪਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਨ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤੀ ਸ਼ਬੇ ਬਾਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ सैयद असगर अली शाह मरहूम बानीए जलसा, बहुत बड़ा जलसा करवाते सन सैयद असगर अली शाह साहब। उन्हों की औलाद, उन्हों की फैमिली बहुत खुश होए ने, बहुत ज़्यादा। बल्कि चाचा जी लियाकत पाकिस्तान कार्गो वालों का मैनू फोन आ गया, क्योंकि वो बच्चों ने वीडियो वगैरह बनाई सन कब्रस्तान दियाँ, तो उन्होंने कहा इंतज़ार पुत्र बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा। यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो अल्लाह पाक उन्होंने सेहत दे। और यकीनन ये चीज़ां भाईजान तारीफ़ के लायक होंदियां ने। उहदी वजह कि कोई भी काम करदा ना, जदों तुसी उहदे नाल मुहब्बत करोगे वो होर मज़ीद काम करेगा। और काफ़ी सारे मैनू लोग गले मिले, यकीन करो कि इंज मिले कि जिंज पता नहीं भाईजान वो दूल्हे दे बालद नूं नहीं मिलते, खुशी दी मुबारक देंदे ने शादी ते, उंज मैनू मिले। और फिर कैसर शाह साहब लंदन वाले, फिर नासर शाह साहब, गुलफाम शाह साहब, आंबर शाह साहब का तो इंटरव्यू तुसां सुन लिया। तो वो सारे बड़े प्यार दे नाल मैनू उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया कि यार इंतज़ार शाह बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने परेशानी का भी मेरे नाल बयान किया कि इंतज़ार शाह जी असी तुहानू कुछ नहीं दे सके, तुसां लेकिन कमाल कर दिता है कि तुसां कोई ऐसी कबर नहीं छड़ी कि जिहड़ी तुसां साफ़ ना करवाई होए। ठीक है जी। हर कबर नूं तुसां साफ़ करवाया है, तो ये तुहाडी मेहरबानी है। लेकिन जितना सानू रलना चाहिए सी ना, मैं आख्या भाईजान कोई गल नहीं, नहीं इंतज़ार शाह जी असी तुहानू हमेशा ही बुरा समझिया है, लेकिन तुसां साडे मरहूमीन दियां कबरां नूं रंग ला दिता है, बड़ा प्यारा माहौल बना दिता है। तो मैं आख्या शाह जी मैनू शर्मिंदा ना करो, ये तुहाडे मरहूमीन नहीं बल्कि ये मेरी फैमिली है, मेरा खानदान है। मैं तो इंशाअल्लाह कोशिश करना वा कि हर कबर, जितनी भी कब्रस्तान च कबर है, तो वो इंशाअल्लाह साफ़ सुथरी होए। मैनू खुशी होंदी है यह काम करवा के, मैं फख्र महसूस करना वा कि मेरे भैन भरा राती हुण ये शबे बारात सी, तो सारी फैमिलियाँ आईयां सन, पूरा खानदान सी माशाअल्लाह। तो मैं इतनी वीडियो नहीं बना सकिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ भी ਹੁੰਦੀਆਂ ने, दूरों रख के वीडियो बनाई है ताकि किसी का इतराज़ ना आए कि मेरी माँ भैन नूं वीडियो च लिया, दूरों रख के जिहड़ी वो शक्ल भी पहचानी ना जाए। ठीक है जी। बाकी मेरी फैमिली भाईजान देख रहे हो ना, कोई ऐसी कबर कि जिहड़ी नहीं रह गई। मैं फुल लैके आया तो मैं सोचा कि यार मैं तकरीबन मैं कोशिश की थी कि ज़्यादा अपने वालिदैन दियां कबरां ते अपने मरहूमीन दी जिहड़े खानदान है उहदी कबरां ते नहीं, बल्कि सारियां दी थोड़ा थोड़ा मैं वो 50-60 कबरां ते फुल पा दिते। ठीक है जी। तो बाकी है भी भाईजान इहदे च कोई शर्मिंदगी नहीं, किसी नूं भी किसी ने मेरे नाल तावन कीता है या नहीं कीता, लेकिन मेरा तुहाडे नाल वादा सी, मेरी मदद करन वाला अल्लाह बंदे भेज छड्डदा है। ਇਹ ज़हन च रखियो कि मैं कभी भी जिहड़ा काम शुरू किया ना, फिर अल्लाह पाक की मदद आ जाती है। ठीक है जी। कोई कबर मैनू तुसी कब्रस्तान च दस नहीं सकते। बैकग्राउंड ते सैयद मामा इफ्तिखार हुसैन शाह अल्लाह पाक इन्हां नूं जन्नत दे, पिछे सैयद फदा हुसैन शाह साहब नकवी, डॉक्टर साहब के वालिद वालदा, सारियां कबरां देख रहे हो। बाकी असी खाली जगह तो स्प्रे मरवा दी सी और कबरां नूं कई दे नाल साफ़ कराया। गजनफर अली शाह साहब, फिर अपना जे सैयद अख्तर अली शाह साहब लंदन वाले, उन्हां दी ज़ौजा, मेरे चाचा जी, मेरी फुफो, मेरी चाची, सारे मेरे रिश्तेदार ने। फिर तकी शाह साहब नोहा खान की कबर मैं अपने हत्थां दे नाल इनू खुद साफ़ किया है।
ठीक है जी। क्यों? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨੋਹਾ ਖਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੈयद ਮਜ਼ਹਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਉਰਫ ਸੈयद ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਕਬਰਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਈਜਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਸैयद रहमत अली शाह साहब, दादा जी सैयद मिठू शाह साहब, आबद अली शाह साहब दे वालद साहब, वालदा, ਇਹ उस फैमिली ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਮਜਦੀਨ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਗਾ ਦੀ ਕਬਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਇਲ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਚਾ ਯਾਸਫ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ और सारी अरसलान अली नकवी लाहौर, ताहिर शाह साहब, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਫ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਛੜੀ ਦੀ ਹੈ YouTube 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈਜਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਸ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਜੇ ਗਲੋਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡਾਂ 'ਤੇ, ਪੈਪ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਘੱਟ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ रफ़ाकत शाह साहब, अल्लाह पाक बहुत प्यारे मिठे। यकीन करो कि एक दो बारी मस्जिद च बस मैनू थोड़ा जिहा तराया गया, परेशान, क्योंकि मैं अल्लाह दा जिक्र करदा सा ते चाचा जी रफ़ाकत ने, यकीन करो मैनू याद, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत च आला मकाम अता फरमाए, मैनू स्पीकर च आवाज़ दे के आंदे ओ इंतज़ार शाह ओए मस्जिद च आए हैं। और यार कमाल दे इंसान लोग सन। सैयद सजाद हुसैन शाह साहब, ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਕਬਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਔਰ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਤੀਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਸੋਹਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੂਰੇ ਫਾਤਿਹਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ YouTube 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਛੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਕਬਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਾਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਫੇਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇਹ ਸਫੇਦ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਆਖਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਦਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੜਦਾਦੀ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਪੜਦਾਦੀ ਸਨ, ਸੈयद ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਾਕਰ ਹੁਸੈਨ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅੰਮੀ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਖੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਇਹ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਦਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਭਾਜਨ ਇਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਡੀ ਕਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾਫਰ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਅਬਾਸ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਝ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਫਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਅਬਾਸ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਪਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਅਬਾਸ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਪੀਕਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਾਈਆਂ ਇਹ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਬਟ ਜੰਨਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 'ਚ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਾਡੀਆ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੀ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਿਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਜ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਸਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅਬਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਬੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਨੀ ਹੈ ਜਲਸਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈयद ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੈयद ਸਿਫਤ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਇਬਨ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਫਤ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੰਝ ਸ਼ਰੀਫ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵੀ ਕੈਸੇ ਐਸੀ ਜ਼ਿਹਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉੱਧਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੈਦਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ
ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਰਾਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਸਤ ਹੋਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਈਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੋਕ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਜੀ, ਬੇਰੀਆਂ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈਜਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਟੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੈਦਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੂਨਾ ਸ਼ੂਨਾ ਕਰਾ ਛੜੇਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਤਿਹਾ ਹਾਨੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਹੂਮੀਨ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ, ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਾਸ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘਣ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਕਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹੋ ਇਹ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਜੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਏ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਜੋ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਂਟੋ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆਲੋ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਕਰਬਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਨ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਭਾਈਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ CIA 555, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ CIA 555 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ, CIA ਪੁਲਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਨੀਆਨ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਿਆਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ 20,000 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 25 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 30, ਕੋਈ 35, ਕੋਈ 40, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ 15,000 ਮਿਲ ਗਿਆ, 20,000 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ YouTube, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਸ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸਟਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈਜਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੇੜਿਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ, ਜ਼ਫਰਵਾਲ, ਚਵਿੰਡਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਨ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਸਲਫ, ਸਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਟਰ ਚਲਾ ਲਓ, ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ AC ਚਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਦਾਤ ਦੀ, ਗੈਰ ਸਦਾਤ ਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ ਕਦ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਮਾਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਯਾਦਗੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ख़ानदान, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਦਾਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ।
ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।